अस्सलाम वालेकुम। साक्षी खबर में आपका इस्तकबाल है। आज 5 शाबान है। सुर्खियों से पहले सुनते हैं हदीस शरीफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीर और जुमेरात को रोज़ा रखा करते थे। और अब सुर्खियों। इनकम टैक्स महकमे ने कांग्रेस के तमाम बैंक खातों को कर दिया मुंजमद। कांग्रेस ने कहा, अपोजिशन के खातों पर रोक, जमहूरियत पर हमला। रियासत के लोगों में से काकतिया कमान और चांद मीनार को ना हटाया जाए, असेंबली में कड़ियम श्रीहरि का मुतालबा। 18 फरवरी को राबताडो में सिद्धम सभा, रायलसीमा से लाखों अफराद की शिरकत की तवक्को, अनंत वेंकट रामिरेड्डी का बयान। ऑनलाइन कोचिंग इदारे एरिक्स से एपी हुकूमत ने किया मुआहिदा, आलमी मेयार के 2000 मुख्तलिफ कोर्सों में तलबा को दस्तयाब होगी मुफ्त तालीम। और अब तफसील। लोकसभा इंतखाबात से पहले मरकजी हुकूमत ने कांग्रेस को बड़ा झटका दिया है। कांग्रेस के तमाम 9 बैंक खातों को मुंजमद कर दिया है। मरकजी वजारत फाइनेंस के तहत इनकम टैक्स महकमे ने यह कार्रवाई की है। यूथ कांग्रेस समेत कांग्रेस के 9 बैंक खातों को मुंजमद कर दिया गया है। 210 करोड़ रुपए इनकम टैक्स की अदायगी से मुताल्लिक कार्रवाई करते हुए खातों को मुंजमद कर दिया गया है। कांग्रेस के खाजिन अजय माकिन ने अपोजिशन जमात के खातों को मुंजमद करने को जमहूरियत के खत्ल से ताबीर किया। उन्होंने कहा कि इनकम टैक्स की इस कार्रवाई को आईटी एपेलेट ट्रिब्यूनल में चैलेंज किया जाएगा। बात यह है कि जब 2 हफ्ते केवल यह हफ्ता चुनाव घोषणा के लिए रह गए हों, ऐसे समय में प्रमुख ऑपोजिशन पार्टी के अकाउंट फ्रीज करके यह सरकार क्या दिखाना चाहती है और किस आधार पर फ्रीज करे गए हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा तो हास्यास्पद है। और ना केवल कांग्रेस पार्टी के, कल शाम को यूथ कांग्रेस के भी अकाउंट्स फ्रीज कर दिए गए और यूथ कांग्रेस और कांग्रेस दोनों के अकाउंट्स जो फ्रीज करे गए हैं, 210 करोड़ की रिकवरी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने यूथ कांग्रेस और कांग्रेस से मांगी। 210 करोड़ की कुल रिकवरी। और यह पैसा किसका है? यह कोई धनाढ्य पूंजीपतियों का पैसा, कॉर्पोरेट टैक्स का पैसा नहीं, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स का पैसा नहीं है। ये पैसा जो कांग्रेस पार्टी के अकाउंट्स में है, वो ऑनलाइन जो हम लोगों ने क्राउड फंडिंग जो करा है उसका पैसा पड़ा हुआ है। एपी हुकूमत ने एरिक्स ऑनलाइन तालीमी इदारे से एक मुआहिदा किया है, जिसकी रूह से आलमी मेयार के 2000 से जायद ऑनलाइन कोर्सेज एपी के तलबा के लिए दस्तयाब कराए जाएंगे, जिसका आज वजीर आला जगन ने इफ्तिताह अंजाम दिया। इन कोर्सों के लिए लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, हार्वर्ड और MIT जैसी यूनिवर्सिटियों से सर्टिफिकेट्स हासिल होंगे। ऐसे तलबा जो आलमी मेयार की तालीम के लिए बैरूनी ममालिक नहीं जा पाएंगे, उन्हें एरिक्स के जरिए मियारी तालीम ऑनलाइन तरीक़ेकार से एपी में ही मुफ्त में फराहम होगी। 12 लाख तलबा इससे इस्तेफादा कर सकते हैं। మన ప్రైమరీ ఎడ్యుకేషన్ స్థాయి నుంచి అక్కడి నుంచి పూర్తిగా సమూలంగా మార్చే కార్యక్రమాలు చేస్తా ఉన్నాం. ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇంటూ హ్యూమన్ క్యాపిటల్ అన్నది ఒక ప్రధానమైన అంశంగా మన ప్రభుత్వం భావిస్తూ ఉంది. కాబట్టి ప్రతి అడుగులోనూ కూడా ఆ కమిట్మెంట్, ఆ ప్యాషన్ చూపిస్తా ఉన్నాం. ప్రైమరీ లెవెల్ నుంచి ఎడ్యుకేషన్ ఒకసారి ఏమేం మార్పులు జరుగుతూ ఉన్నాయని ఒకసారి గమనించినట్లయితే, మొట్టమొదటిసారిగా అడుగులు పూర్తి గవర్నమెంట్ స్కూల్ అని ఇంగ్లీష్ మీడియం వైపు అడుగులు వేశాం. భావి ప్రపంచమంతా కూడా పరిగెత్తా ఉంది. గ్లోబల్ సిటిజన్స్ కావాలి అని అంటే మనం మాట్లాడే భాషలో పరివర్తన రావాలి, యాక్సెంట్లో మార్పు రావాలి. వెస్టర్న్ కంట్రీస్లో ఏ రకంగా మాట్లాడగలుగుతారో ఆ రకమైన ఈస్తో మనము కూడా మాట్లాడగలిగే పరిస్థితి ఉండాలి, అర్థం చేసుకునే పరిస్థితి ఉండాలి. ఎడ్యుకేషన్ కూడా ఆ స్టాండర్డ్కు వెళ్తే తప్పనిచ్చి మన భవిష్యత్తు మారదు. तिरुपति शहर को मजीद तरक्की देने का तिरुपति MLA उम्मीदवार भूमना अभिनय रेड्डी ने तयखुन दिया है। उन्होंने कहा कि डिप्टी मेयर की हैसियत से अब तक उन्होंने 18 मास्टर प्लान रोड्स, फेलिफ्ट और अंडरग्राउंड ड्रेनेज के तरक्याती काम मुकम्मल करवाए हैं। జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి ప్రభుత్వంలో తిరుపతి నగరం అసలు ఊహించని స్థాయిలో
అభివృద్ధి సాధించింది. వాళ్ళలో ఉన్నటువంటి ఆత్మస్థైర్యం ప్రతిపక్షాల్లో తగ్గిపోతుంది. ఓటమికి మేము ఎక్కడ చేరుకుంటామేమోనన్న గుబులు వాళ్ళని పట్టుకొని ఇబ్బంది పెడుతుంది. ముమ్మాటికి తిరుపతి అసెంబ్లీ స్థానాన్ని వైకాపా సొంతం చేసుకోబోతుందన్న విషయాన్ని నేను స్పష్టంగా తెలియజెప్పగలను. సంక్షేమ విషయంలో అసలు ప్రభుత్వాన్ని అసలు వేరే కోణంలో ఆలోచించాల్సినటువంటి పరిస్థితి లేనేలేదు ఎక్కడ. ఇది పూర్తిగా సంక్షేమ ప్రభుత్వం. ఎవరికి అర్హత ఉన్నా ఆ అర్హత ఉన్నటువంటి వాళ్ళందరికీ అందాల్సినటువంటి సంక్షేమ పథకాలని టెన్షన్గా ప్రభుత్వం అందిస్తుంది. దీని పట్ల ఆయా వర్గాల్లో ప్రభుత్వం పైన పూర్తి స్థాయిలో సాటిస్ఫాక్షన్ కనపడుతుంది. అమ్మఒడి కానివ్వండి, నాడు నేడు పైన బళ్ళు మారిన తీరు కానీ, ఇప్పుడు ప్రభుత్వ బళ్ళల్లో ఐబీని ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం కానీ, ఆసరా, చేయూత, ఇలాంటి అన్ని పథకాలు వీళ్ళకి ఎంతగానో ఉపయోగపడుతున్నాయి. ఆర్థికంగా వాళ్ళకి చేయూతను ఇవ్వడం కాకుండా తర్వాత తరానికి మంచి విద్యా బోధనని కూడా అందించడం పట్ల హర్షాన్ని వాళ్ళు వ్యక్తం చేస్తున్నారు. तिरुपति के वेंकटेश्वर जू पार्क में एक शख्स पर बब्बर ने हमला करके हलाक कर दिया। मुतासरा शख्स बब्बर शेर के इनक्लोजर में दाखिल हुआ तो बब्बर शेर ने उस पर हमला कर दिया और वो मौके पर ही हलाक हो गया। साबिक मरकजी वजीर व तेलुगु देशम लीडर किशोर चंद्र देव ने टीडीपी को खैरबाद कह दिया है। उन्होंने कहा कि जमहूरी इक़्तिदार को पामाल करने वाली बीजेपी से बाबू की जानिब से इत्तेहाद करना कबूल नहीं है। उन्होंने तनकीद की कि अपोजिशन लीडर होते हुए बाबू भी ऐवान की कार्रवाई में शिरकत की। किशोर चंद्र देव ने वाज़ेह किया कि बीजेपी से तेलुगु देशम के इत्तेहाद के पेश नज़र ही वो तेलुगु देशम से इस्तीफ़ा दे रहे हैं। ప్రతిపక్ష పార్టీలకి సంబంధించిన ఏ ఒక్క మీటింగ్ కూడా మన పార్టీ అటెండ్ కావలేదు. అటెండ్ కాకపోతే పర్వాలేదు, మనకు వేరే ప్రాంతానికి ఇక్కడికి సంబంధించిన పార్టీ అక్కడ వెళ్ళవలసిన అవసరం లేదు. కానీ పార్లమెంట్లో ఏ బిల్ వచ్చినా, ఏ ఎలక్షన్ వచ్చినా ఇంతవరకు దాని గురించి నేను మాట్లాడలేదు. కానీ ప్రతి ఎలక్షన్, ఇప్పుడు ప్రెసిడెంట్ ఎలక్షన్ కానీ, వైస్ ప్రెసిడెంట్ ఎలక్షన్ కానీ, ఇంకేదైనా కమిటీస్కి సంబంధించింది పార్లమెంట్లో సామాన్య బిల్లు కావాల్సింది ఓటింగ్ ఉన్నప్పుడు మాత్రం ప్రతిసారి ప్రతిపక్ష పార్టీలు ఉండి ఇక్కడ పార్టీ కూడా టీడీపీ కూడా అంటే ఓటు వేసి ఇవన్నీ కారణాల గురించి ఆలోచించి ఆఖరికి ఇది ఈ పొత్తు రావడమే వాళ్ళకు వెళ్ళవలసిన సరైనటువంటి పార్టీకి నేను ఈరోజు రాజీనామా ఇవ్వడానికి ముఖ్యమైన కారణం అని నిర్మాణం. वाइस जगन की जानिब से बहम पहुंचाई जा रही फलाही स्कीमात से हर एक की जिंदगी में बदलाव रूनुमा हुआ है। पुलावरम हल्के की वायएसआर कांग्रेस की उम्मीदवार तिलम राज्यलक्ष्मी ने ये दावा किया है। पुलावरम हल्के में एक बार फिर वायएसआर कांग्रेस के परचम को बुलंद करने का उन्होंने यकीन जाहिर किया। राज्यलक्ष्मी ने कहा कि अपोजिशन के नापाक इतिहाद से अवाम बखूबी वाकिफ हैं और वो जानते हैं कि उन्हें किस तरह सबक सिखाया जाए। మొదటగా ఫస్ట్ నా అనౌన్స్మెంట్ అవ్వగానే నాకు షెడ్యూల్ ఇచ్చేశారు. అది మంచి కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నందుకు నాకు చాలా ఆనందంగా ఉంది. ఎందుకంటే అవ్వాతాతలకు 3000 జగనన్న వాగ్దానం ఇచ్చిన నాటి నుండి 4 దఫాలుగా పెంచుతానన్నారు. అది ఆ రోజుతో ఫుల్ఫిల్ అయింది. ఆ కార్యక్రమంలో నేను మొదటగా పాల్గొన్నాను. ఆ రోజు అవ్వాతాతల మొహాల యొక్క చిరునవ్వును చూస్తే నాకు ఎంత ఆనందం అనిపించిందంటే అది చెప్పలేము. ఎందుకంటే ఆ తాతలకి, ఆ అవ్వలకి ఆ రోజు జగనన్న ఎంత భరోసా ఉన్నాడు, నాకు ఒక బిడ్డ ఉన్నాడు, నాకు ఒక మనవడు ఉన్నాడు అన్న ఆలోచనతోనే నియోజకవర్గంలో అవ్వాతాతల మొఖాల్లోని చిరునవ్వును చూశాను. సంక్షేమంగా ఇంతటి అభివృద్ధిగాని ఒకళ్ళు చెప్పక్కర్లేదు. ఎందుకంటే ప్రజలకు తెలుసు జగనన్న ఏమి ఇచ్చాడు, ఏం తిన్నాం అన్నది వాళ్ళ కుటుంబంలో ఉంది. ప్రతి సంక్షేమం వాళ్ళ ఇంట్లో ఉంది, వాళ్ళ గడపలో ఉంది. ఒక వివక్షత లేకుండా, ఒక అవినీతి లేకుండా పారదర్శకమైన సంక్షేమం ఉంది. కాబట్టి ఈ రోజు జగనన్న ప్రతినిధిగా నేను జనాల్లోకి వస్తే గుండెల్లో పెట్టుకొని చూస్తున్నారు. ఆ అభిమానాన్ని ఇప్పుడే నేను గెలిచినంత ఆనందంగా ఉంది. बाबू, लोकेश और पवन कल्याण की झूठी बातों को सुनने की जरूरत ही नहीं है। एमपी मोपी देवी वेंकट रमना ने ये बात कही। बापटला जिला निजामाबाद में निजामपेट में चौथे मरहले के तहत आसरा चेक्स की रेपल्ले के कोऑर्डिनेटर गणेश के साथ मिलकर मोपी देवी ने तकसीम की। उन्होंने कहा कि बाबू अपने मवाफिक मीडिया के जरिए झूठ को फैलाकर अवाम को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। వ్యవసాయ రుణాలు రద్దు చేస్తాన్నారు, పంట రుణాలు రద్దు చేయలేదు. మళ్ళీ ఇవాళ జగన్ గారు ఆ రోజు చేస్తారని చేసేది. ఆయన చెప్పిన మాట ప్రకారం, ఇచ్చిన మాట ప్రకారం ఆయన మాట నిలబడ్డాడు. మీరు మాట తప్పారు.
మళ్ళీ అధికారం కోసం వాళ్ళ తప్పుడు మాట్లాడడానికి వస్తున్నారని చెప్పి ప్రతి తెలుగుదేశం పార్టీకి సంబంధించిన వాళ్ళని నాయకులు మన ఇళ్ళగాడికి వచ్చే వాళ్ళని చొక్కా పాటు విడదీయాల్సిన అవసరం అయితే ఉంది. కారణం మనకోసారి మోసం చేయడానికి వస్తున్నారు. तेलुगुदेशम लीडर सोमिरेड्डी चंद्रमोहन पर रियासती वजीर काकानी गोवर्धन रेड्डी ने शदीद बरहमी का इजहार किया। उन्होंने सियासी तौर पर उनका सामना करने से कासिर होकर उन पर झूठे इल्जामात लगाने पर बरहमी जाहिर की कि हाईकोर्ट की जानिब से उन्हें क्लीन चिट मिल जाने पर सोमिरेड्डी की बोलती बंद हो गई है। ఈరోజు సిబిఐ క్లీన్ చిట్ ఇవ్వగానే ఆ నోరు మూతబడి మూతి పక్కకు తిరిగి వంకరలు తిరిగి రకరకాలైనటువంటి మాటలు ఏమి మాట్లాడాలో తెలియక రకరకాలైనటువంటి మాటలు మాట్లాడాల్సినటువంటి పరిస్థితి. దీంతో ఏమర్థమైందంటే ఏది చేపట్టిన అత్యుత్తమైనటువంటి సంస్థ ఈ దేశంలో సిబిఐ విచారణ జరిపి క్లీన్ చిట్ ఇచ్చిందంటేనే దాని అర్థం సోమిరెడ్డి నోటుకుండా వచ్చేటువంటివన్నీ అబద్ధపు కోతలే తప్ప ఎక్కడ వాస్తవాలు లేవనేటువంటివి అర్థమైంది. అందుకే నేను మరలా ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నా, సోమిరెడ్డికి నీతి నిజాయితీ ఉంటాయని నేను అనుకోవటంలే, ఉండవు. గెలవలేవనేటువంటి ఆలోచనతో పోర్టును అడ్డం పెట్టుకుని రాజకీయం చేయడం, రాజకీయాలకు దీన్ని వేదికగా వాడుకోవడం అనేటువంటిది ఏమాత్రం సమంజసం కాదు. ఇది ఎవరికి కూడా ఆమోదయోగ్యమైనటువంటిది కాదనేటువంటి విషయాన్ని సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నాం. राबताडू सभा तारीखी होगी। अनंतपुर के एमएलए अनंतरामी रेड्डी ने यह दावा किया है। 18 फरवरी को राबताडू में सिद्धम सभा मुनाकिद होने जा रही है, जिसमें वायएसआर कांग्रेस के कैडर को वजीर आला जगन इंतखाबात के हवाले से कारकर्दगी की सिमत का तयन करेंगे। अनंत वेंकटरामी रेड्डी ने बताया कि रायलसीमा अजला से लाखों की तादाद में अवाम इस जलसे आम में शिरकत करने वाले हैं। 24 ఏప్రిల్లో జరిగే ఎన్నికల్లో మరొక మారు 175కు 170 స్థానాలు, 25 పార్లమెంట్ స్థానాలకు 25 పార్లమెంట్ స్థానాలను కైవసం చేసుకోవడానికి పార్టీ యొక్క కార్యకర్త కానీ లేకపోతే వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ యొక్క శ్రేణులను కూడా ఉద్దేశించి దశను కూడా చేసుకొని వారి బాధ్యతను గుర్తెరగడి చేసి కూడా చేసేదానికే ఈ సిద్ధం అనేది 4 ప్రాంతాల్లో కూడా 4 సభలను కూడా నిర్వహిస్తాం. అటువంటి బాధ్యత కూడా అందుకోసమే ఎన్నికల్లో గెలిచినప్పటి నుంచి కూడా ఈ 4 సంవత్సరాల 8 నెలల్లో కూడా ఎవరు ఎప్పుడు కానీ చేయకుండా ప్రతి హామీని కూడా నెరవేర్చిన ఘనత, అంతేకాకుండా వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యకర్తలకు కూడా ఈరోజు మేము కూడా కార్యకర్తలు కానీ నాయకులు కానీ చెప్పుకోవడానికి కేవలం ప్రజాపతినిలే కాదు కార్యకర్తలు చెప్పుకోవడానికి కూడా నిజంగా కూడా వీరు ఏదైనా కానీ మాట చెప్తే ఆ మాట అనేది కూడా తప్పకుండా చేస్తారని చెప్పి ఒక నమ్మకాన్ని కలిగించిన వాడు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు కూడా. हर एक मुस्तहिक तक फलाही स्कीमात को पहुंचाने का सेहरा वजीर आला जगन को जाता है। एमएलए केती रेड्डी, पेदी रेड्डी और शंकर नारायणा ने ये बात कही। उन्होंने अनंतपुर जिले के ताड़ीपत्री में इंतखाबी मुहिम चलाई। उन्होंने घर घर जाकर जगन हुकूमत के फलाही और तरक्याती इकदाम से वाकिफ कराया। एमएलए ने दावा किया कि आने वाले मियाद में भी वायएसआर कांग्रेस की हुकूमत होगी। सरकारी अस्पतालों को वजीर आला जगन कॉरपोरेट अस्पतालों की तर्ज पर तरक्की दे रहे हैं। हलक के मसाइल से 2-4 रियासती वजीर अंबाटी रामबाबू ने गुंटूर के सरकारी अस्पताल में अपने मुआयने करवाए। उन्होंने कहा कि सरकारी अस्पताल में बेहतरीन इलाज की सहूलत होने की वजह से वो यहां इलाज करवाने आए हैं। अस्पताल में फराहम करदा तिब्बी सहूलियात पर अंबाटी ने इत्मीनान का इजहार किया। జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ముఖ్యమంత్రి అయిన తర్వాత కార్పొరేట్ హాస్పిటల్ స్థాయిలోకి ప్రభుత్వ ఆసుపత్రులు కూడా వచ్చాయి. కార్పొరేట్ హాస్పిటల్లో కన్నా కూడా మెరుగైన వైద్యం ఇక్కడ జరుగుతుందని నమ్ముతాను. కాకపోతే ఫ్రెష్గా ఉంటుంది, అట్మాస్ఫియర్ అంతా బందీగా ఉంటుంది, పేద ప్రజలు ఉంటారు అని సందేహిస్తారు తప్ప బెటర్ వైద్యం జరిగేది ఖచ్చితంగా కార్పొరేట్ హాస్పిటల్ కన్నా కూడా గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్లోనే జరుగుతుంది. ऐवान में अराकीन ने अपने अपने हलकों के मुख्तलिफ मसाइल को उठाकर उन्हें हल करने की हुकूमत से अपील की। बीआरएस के एमएलए कड़ियम श्रीहरि ने दीगर मसाइल के साथ साथ रियासत के लोगों में से काकतिया कमान और चार मीनार न हटाने की दरख्वास्त की। తెలంగాణ శాసనసభ్యులందరికీ సంబంధించిన విషయం అధ్యక్ష, మనం అందరం కూడా దీనిపైన ఆలోచించాలని నేను కోరుతున్నా. మొన్న బడ్జెట్ పై చర్చలో కూడా నేను మాట్లాడడం జరిగింది. ప్రధానంగా కాకతీయ రాజులు చాలా గొప్ప రాజులు అధ్యక్ష. మనకు ఎంతో వారసత్వ సంపదనిచ్చారు, కళా సంపదనిచ్చారు. ఆ కాకతీయుల పేరుని ఇప్పటికి కూడా చెప్పుకొని మనమందరం కూడా బ్రతుకుతున్నాం. బ్రహ్మాండమైన నీటిపారుదల వ్యవస్థను వాళ్ళు ఏర్పాటు చేశారు. కాబట్టి నేను రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి మా శ్రీధర్ బాబు గారు, ఎల్ఏ మినిస్టర్ గారు ఉన్నారు, మిగతా మంత్రులు అందరూ కూడా ఉన్నారు, నేను మరీ విజ్ఞప్తి చేస్తున్నా, ఎట్టి పరిస్థితిలో కూడా రాష్ట్ర ప్రభుత్వ అధికార చిహ్నం నుండి కాకతీయుల కళా తోరణాన్ని
చార్మినార్ను తొలగించవద్దని చెప్పి మీ ద్వారా ప్రభుత్వానికి విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాను అధ్యక్ష. बहादुरपुरा के मजलिसी एमएलए मोहम्मद मुबीन ने उनके हलके में टीएसआरटीसी की मिनी बसें चलाने की अपील की। उन्होंने कहा कि बहादुरपुरा हलके में बसों की बहुत कमी है और यहां रास्ते छोटे होने के तनाजुर में मिनी बसें चलाई जा सकती हैं। हलका असम्बली बहादुरपुरे में आरटीसी का इतना बड़ा फ़र्कनुमा बस डिपो है, उसके बावजूद भी हमारे हलके के अंदर मिनी बसेस हो या कोई बड़ी बस वहाँ पर नहीं चलाई जाती, जो तीगलकुंटे से लेकर चार मीनार तक और चार मीनार से लेकर सेक्रेटेरिएट तक, और जिस तरीके से हसन नगर अंसारी रोड, मुस्तफ़ा नगर और दीगर इलाके जात के अंदर छोटे छोटे गलियां हैं, उसके बावजूद भी मिनी बसेस को वहाँ पर नहीं चलाया जा रहा है। और चार मीनार से लेकर मधुबन और चार मीनार से लेकर वट्टापल्ली तक मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि ये जो बसेस है वहाँ पर चलाए जाए तो बेहतर होगा। मजलिस के कारवान एमएलए कौसर मोहिउद्दीन ने हलके की सफाई पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि चंद दिनों के बाद रमजान की आमद है, ऐसे में तमाम मसाजिद के अतराफ सफाई सुथराई के मौसर इंतजाम किए जाएं। स्पीकर साहब, क्या आने वाला एक महीने के अंदर जो रमज़ान का महीना है और उस रमज़ान के महीने के अंदर अगर ये गंदा पानी, पोल्यूशन का पानी पिलाने से मैं समझता हूँ रोज़दारों को और आवाम को भी काफ़ी तकलीफ का सामना करना पड़ता है। स्पीकर साहब, मैं आपके ज़रिए ये भी बताना चाह रहा हूँ कि आज से एक 20 दिन पहले, 20 दिन में आने वाला रमज़ान का महीना है। उस रमज़ान के महीने के अंदर आप देखते होंगे कई मसाजिद के पास, कई मेन रोडों के ऊपर जो जीएचएमसी की जानिब से जो सैनिटेशन का जो प्रॉब्लम चल रहा है, जो दीगर कंपनियां वहां पर लेबर ना होने की वजह से, लारिश ना होने की वजह से जो गार्बेज को लिफ्ट नहीं कर सक रहे हैं, आपके जरिए हुकूमत को ये बताना चाह रहा हूं स्पीकर साहब, मैं शुक्रिया। खुदा। आदिलाबाद जिले की तरक्की के लिए आंजहानी वजीर आला वायएसआर ने कोशिश की है। एमएलए गडम विनोद ने ये बात कही। उन्होंने वक्फे सिफर के दौरान बात करते हुए कहा कि वायएसआर की मौत से तरक्की रुक गई। మనకున్న ఈ బ్యాక్వర్డ్ ఏరియా ఆదిలాబాద్ జిల్లానే బ్యాక్వర్డ్ ఉంది టోటల్గా. దెర్ ఇస్ నో డెవలప్మెంట్ అట్ ఆల్. దాన్ని ముంగడు తీసుకుపోనీకి అప్పుడు స్వర్గీయ పెద్దలు రాజశేఖర రెడ్డి గారు మా నాన్నగారితో పాటు ప్రాణహిత చెవెల ప్రాజెక్ట్ అక్కడ ఇనాగ్రేట్ చేసినప్పుడు, అప్పుడు నేను మంత్రిగా ఉన్నా, ఆడ పోయి ఆ నెంబర్ ఉండి ఆ రోజు ఇనాగ్రేషన్ చేసిన తర్వాత సత్యసామలంగా చెవెల వరకు వచ్చే ఏ కార్యక్రమాలు చేస్తారో అనుకున్న ఒక ప్రాజెక్ట్ గైడ్ లైన్ ఇస్తుంటే ఆ 30,000 కోట్లది ఇలా మీ అందరికి తెలిసిన విషయం 1,27,000 కోట్లకు వచ్చింది. అది కూడా చూసిన తర్వాత చూస్తే తుమ్మడి హట్టుకెళ్ళి వాళ్ళు చేసినది మా బెల్లంపల్లి గిట్ట వాళ్ళకి కొంచెం డైరెక్షన్ చేంజ్ చేసి గిట్ట కొంచెం ఇప్పిస్తే మనకు ఆడ కూడా కొంచెం రైతులకు, సోదరులకు ఆ ఏరియా కూడా డెవలప్ అవుతుంది. పోడు భూముల గురించి మా సోదరులందరూ చెప్పారు, దాని గురించి సమస్య కూడా మనకి చేసేది ఉంది. మా దగ్గర ఉన్న మెడికల్ హాస్పిటల్లో ఒకటి స్టార్ట్ చేశారు, దాదాపు 100 బెడ్ల హాస్పిటల్ ఉంది. స్టాఫ్ ఈజ్ ఓన్లీ 20 మెంబర్స్ ఆర్ 30 మెంబర్స్. అది కూడా ఇంప్రూవ్ అయ్యేది ఉంది. చాలా పెద్దగా ఉన్నది, నేను మాట్లాడితే చాలా టైం పడుతుంది. మీరు చెప్పినట్టే ఈ 2 మాటలే చెప్తున్నా, నెక్స్ట్ ఛాన్స్ ఇచ్చినప్పుడు చెప్తా. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. वहीं बिरला इलैया ने भी याद दिलाया कि धमल्ली प्रोजेक्ट की तामीर के लिए वायएसआर संजीदा थे। उन्होंने बीआरएस हुकूमत पर धमल्ली प्रोजेक्ट को यकसर नजरअंदाज करने का इल्जाम लगाया। గత ముఖ్యమంత్రి గారు వైఎస్ఆర్ ఉన్నప్పుడు గంధమల్ల ప్రాజెక్టును ప్రపోజ్ చేసిండు. అదేవిధంగా బస్వాపూర్ 0.8 టీఎంసీ చేస్తే సుమారు 1,88,000 ఆయకట్టు ఉండేది అధ్యక్ష. ఈ ప్రాజెక్టులను పూర్తిగా ఈ 9 సంవత్సరాలు నిర్వీర్యం చేసి 2017లో స్వయంగా రాష్ట్ర మాజీ ముఖ్యమంత్రి వర్యులు కేసీఆర్ గారు వచ్చి 9.8 టీఎంసీ ఆమోదించి 7,19,000 కోట్లు కేటాయించినప్పటికీ ₹1 కూడా దాన్ని నిధులు ఇవ్వకుండా పూర్తిగా గంధమల్లను నిర్వీర్యం చేసి బస్వాపూర్ రిజర్వాయర్ను పెంచుకొని సూర్యాపేటకు నీళ్లు పోవడం కోసం ఈ ప్రాజెక్టును చేసిరు అధ్యక్ష. नलगुंडा के सरकारी अस्पताल के सुपरिटेंडेंट लच्चू नायक एसीबी के जाल में फंस गए। 3 लाख रुपए रिश्वत लेते हुए एसीबी ओहदेदारों ने रंगे हाथों पकड़ लिया। दवाओं के टेंडर के लिए वेंकन्ना नामी एक ताजिर से इस रकम का मुतालबा किया था। उसी के घर में वेंकन्ना से रिश्वत लेते हुए एसीबी ने लच्चू नायक को धर लिया। वेंकन्ना से बार बार रिश्वत का मुतालबा करने पर उसने एसीबी से रुजू किया और लच्चू नायक पकड़ा गया। 3వ నెలలో మీరు నాకు ఒక సర్క్యులర్ ఇవ్వడం జరిగింది. దానికి అనుగుణంగానే నేను మందులు ఇప్పటికి సప్లై చేస్తున్నాను. నన్ను ఇబ్బంది పెట్టకండి సార్, ఇంకో 4 మంత్స్ అయితే టెండర్ కాలపరిమితి అయిపోతుందని నేను చెప్పడం జరిగింది. అయినా కానీ అతన్ని ఒప్పుకోకుండా గత 45 రోజుల క్రితము ₹1,00,000
ఇవ్వు ప్రజెంట్గా నాకైతే 1 లక్ష రూపాయలు ఇవ్వమంటే 1 లక్ష రూపాయలు లేవు సార్ అని అంటే నేను అక్కడిక్కడ చేసి నేను తీసుకొని వచ్చి ఇవ్వటం జరిగింది. గత 15 రోజుల క్రితం కూడా 10-15 రోజుల క్రితం కూడా 1 లక్ష రూపాయలు తీసుకున్నాడు. మళ్ళీ తీసుకొని మళ్ళీ వారం రోజుల క్రితము మళ్ళీ నన్ను లేదు ఇంత కాదు నేను నాన్ టెండర్ పెట్టొద్దు అని అంటే నాకు 3 లక్షల రూపాయలు ఇవ్వాలి అని మళ్ళీ వేధించడం జరిగింది. 8:30 ప్రాంతంలో మన నల్గొండ జనరల్ హాస్పిటల్ ఇన్ఛార్జ్ సూపరింటెండెంట్ డాక్టర్ ఎల్ లక్షు గారు 3 లక్షలు లంచం తీసుకుంటూ రెడ్ హ్యాండ్గా పట్టుబడడం జరిగింది. దానికి కారణం ఏంటంటే నాన్ టెండర్ అంటే డ్రగ్స్ సప్లై చేసే కాంట్రాక్టర్ వద్ద నుంచి నాన్ టెండర్ డ్రగ్స్ సప్లై చేసే క్రమంలో ఆయన లంచం అడగడం జరిగింది. దాని నిమిత్తం 3 lakhs లంచం డిమాండ్ చేశారు. ఈరోజు ఆ లంచం డబ్బులు ఇస్తుంటే మేము రెడ్ హ్యాండెడ్గా ఆయన ఇంటి వద్ద పట్టుకోవడం జరిగింది. शराब पीकर बस में खवातीन क्रिकेट खिलाड़ियों से नाशाइस्ता रवैया इख्तियार करने वाले कोच जय सिम्हा को HCA ने मुअत्तल कर दिया है। साक्षी टीवी में खबर नशर होने के बाद ओहदेदार ने फौरी हरकत में आते हुए कार्रवाई कर दी। याद रहे कि खवातीन क्रिकेटर्स को बस में ले जाते हुए कोच जय सिम्हा ने शराब पीते हुए खवातीन से बदतमीज रवैया इख्तियार किया था। वहीं जय सिम्हा को रोकने के बजाय उसकी गिरी हुई हरकत की पूर्णिमा राव की जानिब से हौसला अफजाई करने की भी खवातीन खिलाड़ियों ने शिकायत की। कोच और पूर्णिमा राव दोनों के खिलाफ कार्रवाई करने की शिकायत की थी। హైదరాబాద్ క్రికెట్ అసోసియేషన్ మహిళా కోచ్ విద్యుత్ జయసింహ గారిపై గత 2 రోజులుగా ఈమెయిల్ ద్వారా కొన్ని కంప్లైంట్స్ రిసీవ్ చేసుకోవడం జరిగింది. వాటిపై ఎంక్వైరీ చేస్తున్న సందర్భంలో ఈరోజు ఉదయం కొన్ని టీవీ ఛానల్స్లో వారు మద్యం సేవిస్తూ మహిళా టీంతో పాటుగా ప్రయాణిస్తున్నప్పుడు వారు మద్యం సేవిస్తున్నట్టుగా దాంట్లో క్లియర్గా వీడియోస్లో కనిపించడం జరిగింది. దానిపై ఇమీడియట్గా మేము స్పందిస్తూ విద్యుత్ జయసింహ గారిని సస్పెండ్ చేయడం జరిగింది. ఈ రోజు నుంచి విద్యుత్ జయసింహ గారు హైదరాబాద్ క్రికెట్ అసోసియేషన్కి సంబంధించిన ఎట్లాంటి కార్యక్రమాల్లో పాల్గొనకూడదని వారికి మీ ఈమెయిల్ ద్వారా సందేశం పంపించాం. అట్లాగే వారిని సస్పెండ్ చేస్తున్నాం. అంతేకాకుండా అవసరమైతే వారిపై క్రిమినల్ చర్యలు కూడా HCA తీసుకోవడానికి సిద్ధంగా ఉందని తెలియజేస్తున్నాం. ఇట్లాంటి చర్యలు ఎవరైనా పాల్గొంటే HCAకి సంబంధించిన వారు ఎవరైనా అయితే వారిని పూర్తి స్థాయిగా HCA నుంచి బ్యాన్ చేస్తాం. వారి లైఫ్ టైం బ్యాన్ వారి మీద పెట్టడం జరుగుతుంది. HMDA डायरेक्टर शिवा बालाकृष्ण केस में कलीदी उमूर सामने आ रहे हैं। HMDA में किए गए अराजियात की नीलामी में धांधलियां किए जाने की ACB ने निशानदही की है। नीलामी से पहले ही चंद ओहदेदारों की जानिब से कुछ रियल्टरों को इतला पहुंचाए जाने की निशानदही की गई है। खासकर चंद रियल्टरों को अराजी के हुसूल को यकीनी बनाने के लिए चंद ओहदेदारों ने ताउन किया है। कलीदी मुलजिमीन बालाकृष्ण नवीन की जमानत की अर्जी को कोर्ट ने मुस्तरद कर दिया और इस केस में मजीद कुछ गिरफ्तारियां की जा रही है। सदर मुकाम दिल्ली में आगजनी का भयानक हादसा पेश आया। अलीपुर में एक पेंट फैक्ट्री में अचानक धमाका हुआ और 11 अफराद जिंदा जलकर हलाक हो गए। आग पर काबू पा लिया गया है, मगर कुछ लोगों के लापता होने से महलूकीन की तादाद में इजाफा होने का अंदेशा जाहिर किया जा रहा है। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। इनकम टैक्स महकमे ने कांग्रेस के तमाम बैंक खातों को कर दिया मुंजमद। कांग्रेस ने कहा अपोजिशन के खातों पर रोक, जमहूरियत पर हमला। रियासत के लोगों में से काकतिया कमान और चार मीनार को ना हटाया जाए, असेंबली में कड़ियम श्रीहरि का मुतालबा। 18 फरवरी को रापताडो में सिद्धम सभा, रायलसीमा से लाखों अफराद की शिरकत की तवक्को, अनंत वेंकटरामी रेड्डी का बयान। ऑनलाइन कोचिंग इदारा इरिक्स से AP हुकूमत ने किया मुआहिदा, आलमी मियार की 2000 मुख्तलिफ कोर्सों में तलबा को दस्तयाब होगी मुफ्त तालीम। साक्षी खबर में फिलहाल इतना ही। साक्षी टीवी पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।